Friends, welcome back. In last 2-3 videos we have already discussed regarding CVA, site instruction book and site order register. Hope you all are using that one. You have utilized the video. Just for information purpose, can you just message whether you are using or whether the contractors are utilizing that one? നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 രജിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വീഡിയോ ഓർ ആഡ് സം മോർ ഇൻഫർമേഷൻ or delete the information but it is not required in the coming videos. Today we are going to discuss about another tool that can be used by the contractor, site engineer, project manager, that is the hindrance register. Hindrance register is a very important site document to record all events or conditions that delay or obstruct the progress of the work. It can be used for extension of time EOT, additional cost compensation. All this purpose we can use hindrance register. It's a very important register which can be recorded all the hindrance at site. The hindrance can be from client side, consultant side, vendor, weather, site condition, flood, or like any hindrance that object, even labor shortage, COVID, sometimes before COVID, any hindrance that makes delay in site progress can be recorded in the hindrance register. ജനറലി ഈ ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സോ പ്രോജക്ട് മാനേജേഴ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം? വാട്ട് വി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദിസ് ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ? ഡ്രോയിങ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ്, ഡ്രോയിങ് നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ്, delay in approval, site not handed over, material shortage. Be careful, like given a separate color. If the contractor himself is supplying the material and if the same thing is added as a hindrance in the register, it will come against the contractor. So be careful about while hindrance is recording. Material shortage, power failure, etc. Sometimes most of the contract, it is a part of contract. So recording that one will make some issues against the contractor also. Again, rain, flood, labor strike, equipment breakdown, change in design, site is not available, delay in by the other agencies, everything can be recorded in hindrance register. Be careful about the colored item. Sometimes if these are recording by the contract engineer, this labor strike, equipment breakdown, if it's a part of contract, it will come against the contract. അവർക്ക് against ആയിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കാരണം കോൺട്രാക്ടർ സൈഡിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉള്ളത്, ഇതേപോലെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലും കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈഡിലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഡിലേസ് അവരും അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡ്രൻസ് അവരും രജിസ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. സോ അവർ പാർട്ട്, അതായത് കോൺട്രാക്ടർ പാർട്ട് ഹാസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ദ ക്ലയൻറ്റ് പാർട്ട്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്, all hindrance has to be recorded properly, which will be used in later stage after 2-3 years. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലെയിം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ. ഡേറ്റ് ഈസ് ദർ, ഏരിയ, ലൊക്കേഷൻ, നാച്ചർ ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസ്, സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്, എൻഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ ഹിൻഡ്രൻസ്, എത്ര ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ്, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഹിൻഡ്രൻസ്, ആര് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, റിമാർക്ക്, എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹിൻഡ്രൻസ് കാരണം എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ മേജർ രണ്ട് ഫാക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓവർലാപ്പ്, അതായത് രണ്ട് ഹിൻഡ്രൻസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ, അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും, അത് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസിന് എന്താണ് വെയിറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും അല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈം പോരാ നമുക്ക്, വളരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു another 15-20 minutes റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെയിറ്റേജ്. അത് വേണമെന്നുള്ളവർ, ഈ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡേറ്റ്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഡേറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ഡേറ്റ് വൈസ്. ഓവർലാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റാണിത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കോളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്.
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ്. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹിൻഡ്രൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമെമ്പർ റെക്കോർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. റെക്കോർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഹിൻഡ്രൻസ് ഒക്കേർഡ്. മെൻഷൻ എക്സാക്ട് കോസ്, അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കാരണങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗ് കാരണങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുക. എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ്കവേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, കേബിൾ ലേയിങ്, പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് എന്താണോ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന് ഹിൻഡ്രൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആവാം, ഇമെയിൽസ് ആവാം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം, മറ്റ് ലെറ്ററിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, റീപ്ലേസ് ദ വിൻഡോ, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിങ്, അതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഹിൻഡ്രൻസ്. അതുപോലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ടൈം, ഏത് സമയത്താണ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഹൂ ഗിവൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ടു ഹൂ വൈ ദ ഹിൻഡ്രൻസ് വാസ് ഹാപ്പൻഡ്. അത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ടും സൈൻ ചെയ്യിക്കുക. ഇൻ കേസ് സാധാരണഗതിയിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെയുള്ള എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറോ സൈൻ ചെയ്ത് തരില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു to support this hindrance, send a email. Now email എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാക്ടറായിട്ട് എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്ത് സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ്, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാര്യങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അയക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ. ഹിൻഡ്രൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ബിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഡിലേ അനാലിസിസ്, ആർബിട്രേഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, റിക്കവറി ഓഫ് ഐഡിയൽ ചാർജസ്, ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പലപ്പോഴും പല പ്രോജക്റ്റും ആർബിട്രേഷനിൽ പോകാറുണ്ട്. ആർബിട്രേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ, മെറ്റിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കേസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് എൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ദർ മേ ബി മെനി റീസൺസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ്, പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്, കോൺട്രാക്ടർ സൈഡ് or site issues. Many things project can be get delayed drastically. So എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോൺട്രാക്ട് ഡിലേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലയൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് വലിയ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ആർബിട്രേഷൻ. ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ ദാറ്റ് ടു സേവ് ദ ആർബിട്രേഷൻ, ടു വിൻ ദ ആർബിട്രേഷൻ. It's a comparison between hindrance register and site order book, just for information purpose only given here. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് just go through this one, and those who have interest just do a comparison of hindrance register and site order book. അടുത്തത് ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഡെയിലി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്, ഡിലേ അനാലിസിസ്, RFI ഷീറ്റ്, മെറ്റീരിയൽ ഡിലേ, EOT ക്ലെയിം ഫയൽ, ഇതൊക്കെ ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റിനെയോ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെയോ കോൺട്രാക്ടർ സൈഡിലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് others also can get more information about how the hindrance register is supported for a claim, for an extension of project, etc. ഹിൻഡ്രൻസ് രജിസ്റ്ററും ഒരു മേജർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഒബ്സർവേഷൻ, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യാം. എൻജിനീയേഴ്സ് ഡെസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ബൈ ബൈ. വി വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ വിത്ത് സം അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്.